Hello class 5 students, are you okay there? I hope that you have already remembered what I have taught you the last classes. Anju and the stream. And we just studied about a cute girl named Anju and her dear stream. The stream with sparkling crystal clear water with fish and also the birds came to catch them. And all the seasons it was very pleasant to see the flowing of the stream. And what happened? No, the summer season came and Anju went for the vacation. But when she came back, she saw that her dear stream was in a bad condition. And she looked around and she just noticed that there was no chirping of the birds or squirrels and no flowers, no butterflies. She was so sad. She could only see a lonely crow sitting on a tree. And she just asked that crow about what happened or the condition, what happened, what the cause behind the dirtying of the street. And slowly, the heart full of distress and sad, the crow described her. And the crow told her that already a new factory came. And it polluted the water, and it because of its dirty steam and smoke, it blackened the water. Okay, and the crow also explained about the factory workers. They work hard, and what's the duty? Making shampoo and soap from the vegetable oil, and all the waste and garbages flowing to the stream only. That is the reason. Till there we study. And shall we move to the next stanza? See, look at your textbook, page number 7, last stanza. First I will recite, you people listen. Look at your textbook. But if dirtying dear stream is a shame, your village folk must share the blame. You pump away streams water for your use, but your drains bring back lots of refuse. And the crow is explaining what happened to the stream. What are the causes that put the stream in a bad condition? This stream in എന്താ പറ്റിയതെന്നുള്ള കാര്യം crow പറയാണ്. Crow എന്താ പറഞ്ഞത്? But if dirty, what is the meaning dirty? Dirty means to make something dead. To make something dirty. The word dirty means make something dirty. വൃത്തികേടാക്കുക അല്ലേ? But if dirty dear stream is a shame. Actually shame is an emotion അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്? നാണക്കേട് അല്ലേ? നാണക്കേട്. നമ്മുടെ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സ്ട്രീമിനെ വൃത്തികേടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു നാണക്കേട് തന്നെയാണ്. Your village flock must share the blame. Village flock actually group. Village flock, group. Here, village flock means villagers. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ ഇതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്. Your village flock must share the blame. Blame means fault. Blame means fault. ഈ സ്ട്രീമിനെ ഇത്രയും ഡേർട്ടി ആക്കാനായിട്ട് ഈ ഫാക്ടറി തന്നെ എല്ലാ കാര്യം. പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാ വില്ലേജസിനും നമ്മൾ കുറ്റം പറയണം. യുവർ വില്ലേജ് ഫ്ലോക്ക്, ദാറ്റ് അഞ്ജൂസ് വില്ലേജ് ഫ്ലോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജുവിന്റെ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്, വില്ലേജേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം. യു പമ്പ് അവേ സ്ട്രീംസ് വാട്ടർ ഫോർ യുവർ യൂസ്. വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ്? യു പമ്പ് അവേ സ്ട്രീംസ് വാട്ടർ ഫോർ യുവർ യൂസ്. യൂസ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന്. നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ടോൾ യു നോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Drains bring back loads of refuse. But your drains, and what is the meaning drains? D-R-A-I-N-S. That actually means a pipe or a hole in the underground. That dirty water goes to be carried away. അല്ലെ? നമ്മൾ അഴുക്കുവെള്ളം കൊണ്ടുപോകണ കാണാന്ന് പറയും അല്ലെ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Drains. You just took the water, clear crystal water for your purpose or for your use. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് മാത്രമല്ല, ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? യുവർ ഡ്രെയിൻസ് ബ്രിങ് ബാക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഡ്രെയിൻസ്
അഴുക്ക് ചാലുകളുണ്ടല്ലോ അത് bring back loads of refuse. What is the meaning? Loads. Load എന്ന് പറയുന്നത് large quantity അല്ലേ? ഒരുപാട്. Refuse means garbage. See here, loads, large quantity, large quantity, and refuse, garbage. You know already garbage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, waste materials. And you people are using the water at the same time. You are just throwing out all the garbage to the stream. നിങ്ങൾ അതാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കുറ്റക്കാര് എന്ന് ക്രോ പറഞ്ഞു. Okay, once again I will recite, you listen. What if dirty dear stream is shared? Your village floor must share the blame. You pump away streams water for your use, but your brains bring back the loads of refuse. Okay, shall we move to the next stanza? Look, next page, page number 8, first stanza. That's what poor stream has shriveled and shrunk. That's why its waters can no longer be drunk. That's why the fish no longer sing here. That's why the birds fled. Hell, unto dear. And the crow is telling that so many reasons. And at first he told about the factory. The cause for dirtying the stream, factory. And the second is the village floor. They are just dumping all the garbages into the stream. And again, one by one he was telling what happened to the stream. That is why our stream has shriveled and shrunk. See here, shriveled means became dry. That's a new word for you. Shrivel. Shrivel means became dry. Only will do, right? And shrunk. Shrunk means chudingi povuga. Shrunk, chudingi. S-H-R-U-N-K, shrunk, chudingi. All the meanings I will send you. Okay? Shrunk means chudinga. That is why its waters can no longer be drunk. Because of all these reasons, nobody can drink the water from here. Color already changed, dark as a ink. അല്ലെ, കറുത്തിരുണ്ട് പോയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, ഇനി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ റിഫ്രഷിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിന് ആ വാട്ടറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പാർക്ലിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്രഷിംഗ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്, ആർക്കും കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ക്രോ പറയുന്നത് അത് ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ വില്ലേജ് ഫ്ലോക്കിനെ. നിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണ്, നീയും നിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ സ്ട്രീമിനെ നശിപ്പിച്ചത്. And that why its waters can no longer be drunk. That is why the fish no longer sing here. എന്തുവാ ഇനി ഫിഷ് ഉണ്ടാവും? Before no, it is very clear crystal water ആയിരുന്നപ്പോ Anju could see the fish, the leaping of the fish. അല്ലേ, നമ്മളത് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ, ഫിഷ് ഒന്നുമില്ല, ഫിഷ് എല്ലാം ചത്തുപോയി. ഈ വെള്ളം ചീത്തയായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാലോ, അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഷിന് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ചത്തുപോകും, ചത്തിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അല്ലേ. ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ, ഫിഷ് ഒന്നുമില്ല. And that is why the birds fled. Birds ഉണ്ടോ അവിടെ? ബേർഡ്സും ഇല്ല. ഫിഷ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് to catch that fish the birds came. അല്ലെ, വന്നിരുന്നിട്ട് റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോവായിരുന്നു ആരെ, ഫിഷിനെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. The birds പോയി. ഇപ്പോ then the crow is crying, help Anju dear, Anju dear please help. എന്ന് സഹായിക്കും, ഇതിനൊരു പരിഹാരം വരുത്തണമെന്ന് ക്രോ പറഞ്ഞു. Okay, the next answer. Anju ran home and told the sad tale to all the villagers, who turned quite pale. Her stream's dirty, cried the elder. Going dry, oh my, we must save it. We really must try. And Anju ran home. Anju വേഗം തിരിച്ചു വീട്ടിലോട്ട് ഓടി. And told the sad tale. Told the sad tale. Tale. Tale, I think you already know. Last year you studied it. Tale means story. Sad story. Sad story. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള sad story ആണ്? അതായത് ഈ സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള sad story. ഇതുപോലെ ഡേർട്ടി ആയിട്ട് പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറി അഞ്ജു ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. Anju ran home and told the, you can see the picture is there, told the sad tale to all the villagers, who turned quite pale.
ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോ അവര് ക്വൈറ്റ് പെയിൽ മീൻസ് നമ്മൾ പറയും വിളറി വീർത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, മുഖത്തിന്റെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഖത്ത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ they became quite pale. Okay. Then cried the elder. And elder means മൂപ്പൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഗ്രാമത്തലവൻ. ആ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന ആളുണ്ടാവുമല്ലോ, ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആള്, എൽഡർ മൂപ്പൻ. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, her streams dirty. അപ്പൊ ഇതുവരെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവര് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞത് ആരാ, അഞ്ജു ആണ്. അപ്പൊ അവർ streams dirty. Cried the elder. Going dry. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? My God. What is happening here? ഇവിടെ എന്തായി നടക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചോ? ഡേർട്ടി ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി. We must save it. We really must try. ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റത്തില്ല. We must save it. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സേവ് ചെയ്യണം. And we really must try. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ സ്ട്രീമിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം ആര് പറഞ്ഞു? The elder of the village. Okay. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. We must save it and we really must try. Okay. The next answer. Soap won't clean up streams what is black. Shampoo will not bring its fish back. There is only one thing to do. Yes. We must ask the factory to clean up its mess. Okay. And here the elder took a decision. This stanza is telling about the decision of the elder. അദ്ദേഹം വളരെ bravely, courageously he took a decision, a firm decision. നല്ലൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു. നല്ലൊരു ലീഡർ ആയിരുന്നു അല്ലെ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു. എന്താ പറഞ്ഞേ? സോപ്പ് വോണ്ട് ക്ലീൻ അപ്പ് സ്ട്രീംസ് വാട്ട് ഈസ് ബ്ലാക്ക്. ഈ സ്ട്രീമിന്റെ വാട്ടർ ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടല്ലേ, അതിന്റെ കളർ മാറ്റാനായിട്ട് സോപ്പിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. ആൻഡ് ഷാംപൂ വിൽ നോട്ട് ബ്രിങ് ഇറ്റ്സ് ഫിഷ് ബാക്ക്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഫാക്ടറിയിൽ ഓൾറെഡി ഷാംപൂ ആണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗാർബേജ് നമ്മൾ തള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നാലും അവരുടെ ഷാമ്പു കൊണ്ടുവന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഷാമ്പു കൊണ്ട് ഫിഷിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. ആക്ച്വലി ക്ലീനിങ് പർപ്പസിലി പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് ദിസ് സോപ്പ് ആൻഡ് ഷാമ്പു അല്ലേ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അതിനകത്തെ ആ പോയിസണസ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ഫിഷിനെയൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫിഷ് ചത്തുപോയത്. There is only one thing to do. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, he took a firm decision. അദ്ദേഹം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു. എന്താ പറഞ്ഞത്? യെസ്, ശരി ശരി ശരി. We must ask the factory to clean up its mess. നമ്മൾ വേറെ ആരെടുത്തും പോകണ്ട. Mess means confusion. ഈ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാനായിട്ട് വേറെ ആരെടുത്തും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. We go straight away to the factory and we will meet the manager and ask him to stop the factory. That is it. Because the main cause from the factory only coming, the main garbage അല്ലെ, ആ ഗാർബേജിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും വന്നിട്ട് സോറി ആ ഗാർബേജ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫാക്ടറി അതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം പറയാം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ദ വില്ലേജർ ടോൾഡ് ദ ഫ്ലോ. എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, അതെന്താ ഞാൻ മിസ് ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രോ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണക്കാര്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിലെ മാലിന്യമാണ് ഇതിന്റെ കാരണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ അഞ്ജു എന്തേ മിടുക്കിയാണല്ലേ. അഞ്ജു ഓടി ചെന്നിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തലവനോടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ നടക്കണേന്ന്. ഗ്രാമത്തലവനും ഇവരെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി. അവരാരും ശരിക്കും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ സ്ട്രീമിന് പറ്റിയ കാര്യം. അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞ, ഗ്രാമത്തലവൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഫാക്ടറി മാനേജറെ കണ്ടിട്ട് ഈ കാര്യം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഗ്രാമത്തലവൻ അവരോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.